To my surprise, I just forgot what was preached by Dr. Sunny Chan, and I was so bashful. I tried to remember that, but I could not, so I couldn't, but I should have raised up my hands as a sign of punishment, but I have not done it. But I came to know that I have to ask you the same questions. Should I do it? Well, you are so calm and quiet, so I'd rather not do it. The reason why I have thought so was that I have to remember. What I have preached, I can remember that, but when I heard someone's sermon, I could not remember it easily, so I was so bashful. And I came to decide again, remember that again, until I put into practice what I was taught by somebody else. And let me ask a question. Okay, the past week, how have you doing? How have you done? And because today is the last Sunday, as she mentioned it, of January 2018. And okay, as we are almost passing first month of this year, what is your conclusion? What is your experience? And what is your feeling that you have passed almost 1 month? And whenever you come to the church, what decision do you bring with yourself? Because I am passing almost 1 month of this year, I have to put into practice whatever I have heard from the pulpit of the Lord. Me and you have to decide more firmly. And we have to check ourselves, whatever we have heard, and how many percentage of those were put into practice. We have to check it very carefully. Even though I raised up the questions to ask you, but I want to tell you what I have preached. The first Sunday, I have preached a new thing and a new work will be done by God. Isaiah chapter 43. Don't think to remember the past things, even though it was very great. It will be coming more. The greater things will be coming. That's God's promise. And the second Sunday, I have preached about Joseph. Genesis 39. I was touching myself also. Because when you are going through the hardships and difficulties, even though he was a slave of slaves, but because God was with him, everything was very prosperous. And people could see that. And unless they knelt mentally by him, to him, and cannot but confess that the Lord is with you. That is why you are able to be prosperous. God's name was glorified. And God's presence were proved by his living. And the third Sunday, as you know, was preached by Pastor Choi, and they both went down to Norman Park of Georgia. I was touched by someone also because he said that he has a confidence. Maybe that is his lifelong prayer to promote how to do mission better. And the thing today I'm going to preach is that let's return to the Sermon on the Mount. Do not make an oath at all to the Lord as well as to the people. Okay, I have to start my Korean song. 여러분들 이제 다시 우리가 한 달 동안 만에 우리가 산상보로 돌아왔습니다. 어느 성경이 더 중요하다고 말하기는 어렵지만 산상보는 아무래도 우리에게 어떤 도전을 주느냐면은 너희가 하나님의 백성이면 이렇게 살아라. 말씀을 주신 성자 하나님께서 손수 이 땅에 오셔서 주시려고 하셨던 말씀을 그대로 설명하시고 그대로 그 에키스와 진수를 주시는 거예요. 그럼 we gotta listen to him very carefully. 우리가 그분에게 굉장히 주의를 기울여서 들어야 됩니다. 우리 하나님께서, 성자 하나님께서 너희들이 이제까지 알고 이제까지 듣고 그리고 이제까지 실천했는데 that is wrong. We have to start again. 다시 시작해야 돼. 다시. 뭐를 시작하라는 것인가? 첫 번째 대지는요, 그들이 잘못 알았던 내용입니다. 또 옛사람에게 말한 바 헛맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 주께 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게로니 도무지 맹세하지 마라. 헛맹세하지 말고 내 맹세한 것을 주께 지키라는 말씀에 설명이 필요합니다.
왜냐하면 이 하나님 말씀을 잘 지키겠다고 노력하고 그리고 말씀대로 가르치겠다고 애쓰는 바리새인들과 서기관들 분명히 남들보다 열심히 살았어요. 나름대로 노력하면서 살았어요. 우리가 따라하기 힘들어요. 그런데 중심이 어디가 있느냐에 따라서 예수님께 책망을 주는 거예요. 무슨 말씀인가? 이분들은 이렇게 그 말씀을 트위스트 해가지고 잘못 가르치고 적용했습니다. 뭐라고 가르치고 적용했는가? 자, 하나님께 맹세하고 그 하나님의 성함이 게재된 것은 지키지만 그것이 직접적으로 연관이 없는 것들, 예를 들자면 하늘, 땅, 예루살렘 성, 자기 머리, 그 외에도 여러 가지가 있겠습니다만은 그런 것들로 맹세한 것은 안 지켜도 돼. 이런 정도로 생각합니다. 왜? 하나님의 영광과 직접 관련이 없으니까. 사람이 어떻게 다 지키고 살아? 못 지킬 수도 있는 거지. 그런 것들은 안 해도 돼. 더 심한 경우는 마태복음 23장에서 발견이 됩니다. 마태복음 23장 16절 18절을 보면 그들이 예수님께 지독한 책망을 받으면서 예수님이 하신 말씀이 있습니다. 그것은 그들이 맹세를 하면 지켜야 되는데 밖에 있는 성전이나 제단이 중요한 게 아니라고 가르쳐서 제가 읽어보겠습니다. 화 있을 진자 소경된 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와. 잘못 가르친 거죠? 성전에 금으로 맹세하면 지킬지라 하는 거다. 왜요? 금이 수입이 돼야 되니까. 자기들의 전대가 많아져야 되니까. 18절이요? 17절을 맞아요. 다 읽읍시다. 우명이요 소경들이요 어느 것이 크뇨? 그 금이냐 금을 거룩하게 하는 성전이냐? 뭔가 잘못됐다는 거죠. 자 18절이요. 너희가 또 이르되 누구든지 제단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 외에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라는 거. 이것처럼 아주 가식적이고 가증한 일이 어디 있어요? 제단으로 맹세하면 관계없다. 틀릴 수도 있다. 안 지킬 수도 있다. 그런데 이 제단에 있는 제물로 맹세하면 반드시 지켜라. 왜? 제물이 들어와야 되니까요. 자기들의 전대에 돈이 들어와야 되니까. 서기관들과 바리새인들이 이렇게까지 타락하고 이렇게까지 못됐는가 하는 것에 대해서 여러분들과 제가 경악을 하시면 돼요. 그런데 특별히 그렇게 못돼서가 아니라 사람인지라 그렇게 타협하다 보면 그렇게 오해하고 가르치고 실천할 수 있다는 겁니다. 하나님과 직접 성함으로 10계명 3계명도 그랬죠. 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 말라. Do not misuse His name. 하나님의 이름이 감히 우리들에 의해서 잘못 언급되어지고 그리고 그것이 정말로 하나님께 불경이 돌아간다면 그건 무서운 죄악이다 그랬는데 그런 거 생각 안 하고 우리가 생각 없이 OMG 저희 아이들도 어떻게 고쳐줘야 될지 고민하고 있어요. 많이 이야기해서 아이들도 노력하지만 하나님의 이름을 예수님의 이름을 아시죠? 욕설로 쓴다고 하는 것은 있을 수 없는 일이죠. 그런데 이 바리새인과 서기관들이 이 말씀을 갖다가서 잘못 사용해서 하나님의 영광과 관련된 것들을 우습게 여기고 하나님의 성함이 직접 연관 안 됐으니까 그걸로 맹세해도 안 지키면 그만이라 그렇게 가르쳤습니다. 대단히 잘못된 거죠. 그래서 두 번째 예수님이 다시 설명하시기를 아예 맹세하지 말라 그러셨어요. 하늘로도 말라 이는 하나님의 보좌고 시편 66편 1절에 나와 있죠. 땅으로도 말라 이는 하나님의 발등상이나 발을 놓으시는 분의 발 놓는 장소. 예루살렘으로 말라 이는 큰 임금의 성읍이요. 큰 임금이라는 말은 다윗을 말하는 게 아니라 정관사 너가 붙어가지고 하나님을 말하는 거예요. 하나님의 성임. 내 머리로도 말라 이는 내가 한터럭도 희고 검게 할 수 없습니다.
머리가 휘어지는 거나 머리가 검어지고 머리가 다시 나는 거 하나님이 하시는 거예요. 그러니까 하나님과 연관된 이런 것들을 함부로 담보로 사용해가지고 맹세하는 것은 하나님의 영광이, 하나님의 이름이 연관되어 있기 때문에 안 된다는 거예요. 절대로 그러지 말라는 거예요. 다만 너희들은 예예 아니라 그렇게만 해라. 그게 무슨 말이냐면 너희들은 단순하고 그리고 간단하게 모든 질문과 모든 대화에 있어서 그냥 네 아니면 아니요 이렇게 말하는 거예요. 자기가 확실치도 않은 거, 자기가 잘 알지도 못하는 거, 자기가 무슨 자신이 없는 거 가지고서 내가 말이야 그거 안 되면 내 손에 장을 지져 이따 소리 하지 말라는 거예요. 두고 봐 그렇게 되나 안 되나 그렇게 자신 있게 말하지 말라는 거예요. 다만 점잖게 조용히 그냥 편안하게 말해도 그 말이 진실하기 때문에 그 말이 권위를 가지게 하라는 거예요. 그러니까 이것은 사실은 어떤 계명과 관련이 있냐면은 이웃을 해하려고 거짓 증거하지 말라는 거짓말 하지 말라는 것과 관련이 있는 거예요. 그래서 우리가 시간이 많지 않기 때문에 줄이려고 노력합니다. 여러분 그렇다고 맹세를 아주 하지 말라는 건 아니에요. 다만 맹세를 잘못 오해하고 잘못된 언어 습관을 거짓말을 캐모플라지 하지 말라는 거예요. 진실하는 거예요. 가만히 한마디 이야기해서 그 말이 권위가 있고 정말 세상이 뒤집었다 엎어졌다 해도 그 말이 바로 성취되게 하는 거예요. 예수님처럼 하나님처럼 하나님의 자녀다웠게 예수님의 신부다웠게 하라는 거예요. 예수님 자신도 사실은 마태복음 26장 63절 64절에서 마지막 십자가를 지시는 가장 중요한 원인이 되셨던 그 말씀에 그대로 응답하셨습니다. 대제사장이 물어옵니다. 내가 하나님의 이름으로 맹세하게 하느니 내가 하나님의 아들이냐? 내 말이 맞다 그랬어요. 나 맹세한다 그런 뜻이에요. 그러니까 결혼 서약이랄지 우리가 꼭 해야 될 국기에 대한 맹세할지 이런 걸 하지 말라는 뜻이 아니고 그러나 물론 함부로 하면 안 되지만 특별히 거짓으로 자기의 말을 믿게 하려고 자기의 말도 안 되는 그러한 말을 기어이 상대방이 믿게 긍정하게 대화에서 물러나게 만들려고 헛맹세 함부로 하지 말고 진실만 이야기하라 그런 뜻입니다. 진실은 매우 중요합니다. 하나님을 닮아가는 가장 첩경 중에 하나입니다. 하나님의 자녀인 증거가 나타나는 가장 중요한 요소 중에 하나입니다. 만약에 우리 그리스도인들마저 진실하지 못하다면 그것이 지극히 작은 것이라도 아닌 것은 아니고 긴 것은 기고 이렇게 하지 아니하면 기독교가 힘을 얻는데 우리가 도와줄 수가 없습니다. 여러분들이나 저는 기독교가 다 힘을 얻기를 너무너무 눈물을 흘릴 정도로 안타까워하고 호소하고 기도하고 있습니다. 한국의 모든 문제, 미국은 많이 다르지만 한국의 모든 문제의 핵심은 우리 그리스도인들에게 달려 있습니다. 그리스도인들이 특별히 정직하지 못하다는 데 달려 있습니다. 진실하지 못하다는 데 달려 있습니다. 아까 우리 전사님도 인테그리티에 대해서 설교하셨는데 맞는 말씀입니다. 100번이라도 옳습니다. 내가 만약에 지극히 작은 거짓말이라도 이 거짓말의 10분의 1이라도 언급조차 하지 아니하겠다. 여러분들과 저와 여러분들이 결심하고 오늘 이 시간 이후에 성전에 나가면서 교회당에 나가면서 아니 식당으로 가면서 결심하고 실천하면 이 교회는 뒤집어지고 말 겁니다. 반드시 뒤집어질 겁니다. 여러분들과 제가 이 교회를 통해서 하나님의 영광을 받으시고 우리 개인이 하나님께 올바른 예배자가 되고 하나님의 응답이 불같이 나타나기를 너무도 새해 첫 주부터 호소하고 간절히 바라보고 있습니다. 방법을 가르쳐 드릴게요. 거짓말이라고 생긴 것은 눈금하고도 하려고 생각해도 마십시오. 과장도 하지 마십시오. 둘러붙이지 마십시오. 그렇다면
저와 하나님이, 저와 여러분이 하나님을 영광스럽게 해드리고 하나님 나라가 이 땅에 임하고 우리 교회가 반드시 차고 넘칠 겁니다. 뭐 쉬운 거 아니에요, 솔직히. 저도 자신 없어요. 그러나 노력하고 있어요. 더 노력하게 돼, 이 말씀을 준비하면서. 여러분, 어떤 성도 한 분이 달라스에 사시다가 오클라호마로 이사하셨습니다. 무슨 생각이 있어서 그곳에 가서 다시 한번 잘 살아보려고 그렇게 애를 썼습니다. 하나님의 무슨 감동이 계셨던 것 같습니다. 근데 사실은 잘못된 선택이죠. 한인들이 훨씬 적은데 달라스만 해도 굉장히 한인들이 많이 삽니다. 오클라호마로 갔습니다. 가가지고 사업을 시작하면서 이상한 감동 속에서 마음에 결심을 했습니다. 첫 번째, 내가 이제 하나님 말씀대로 한번 진실되게 살아봐야 되겠다. 하나님이 원하시는 대로 한번 실천해 봐야 되겠다. 그래서 첫 번째로 내가 이제까지 짝퉁 물건 취급하는 거 다 없애버려야 되겠다. 어마어마한 결단입니다. 보통 결단이 아닙니다. 쉬운 거 아닙니다. 장사를 그만두겠다는 이야기입니다. 그래도 그는 하나님의 성령님의 감동이 있어서 그랬는지 다 없앴습니다. 많이 손해봤습니다. 두 번째, 주일에 문을 닫겠다고 결심을 하고, 그리고 주일날 와서 예배드리고 청교도들처럼, 우리의 신앙의 조상들처럼 열심히 주일을 지켰습니다. 망할 짓만 했어요. 그래도 나는 하나님께 헌신된 몸이고 예배에 그러한 도구이니 하나님께 한번 제대로 주일날 예배드려보자. 세 번째, 세금을 내는데 난 1푼도 이제 감추지 않겠다. 절대로 이중장부하지 않겠다. 하나님이 나에게 정직을 요구하시고 진실된 삶을 원하시는데 내가 망해서 죽는 한이 있어도 나는 이 일을 반드시 행하겠다. 그대로 했습니다. 어째 그런 사람이 있는지 모르겠습니다. 놀라운 일이에요. 마지막 네 번째, 11조 드리겠다고 작정했어요. 물론 뭐 이것은 뭐 누구나 열심히 실천하시는 일이지만 내가 하여튼 11조 철저히 한 푼도 떼먹지 아니하고 온전한 11조, 온전한 11조, 온전한 11조, 내 마음대로 그저 디스카운트하고 함부로 생각하지 아니하는 그런 11조 해보겠다. 꼭 망할 짓만 했습니다. 오클라호마에 가가지고 실천했습니다. 점점 더 어려워졌습니다. 사업이 힘들어졌습니다. 먹고 살기 어려워졌습니다. 그래도 그는 굽히지 않냐고 하나님께서 주신 마음의 감동을 그대로 실천했습니다. 내가 망해도 한번 해버리라. 그러면서 어렵게 하루하루 근근히 살아가는 어느 날 그가 옷가게를 하던 분인데 도매상에 가가지고서 옷을 띄워야 됩니다. 그런데 이상하게 그날 비가 왔어. 한참 달려가는데 비가 너무 와서 할 수 없이 처마 밑에서 잠시 쉬게 됐습니다. 그런데 그곳이 바로 또 옷 꽤 크게 하는 그런 가게였어요. 딱 둘러보니까 옷가게를 오래 했기 때문에 옷에 대해서 관심과 그런 조예가 좀 있어서 그랬는지 어느 옷을 딱 둘러보는데 딱 눈에 들어오는 거예요. 아, 저걸 갖다가 한번 팔아봐야 되지 않겠냐? 이상한 감동 속에서 도매상, 큰 도매상 가는 거 관두고 거기에서 그 물건을 갖다 떼서 팔았습니다. 하나님의 기적이 시작되기 시작했습니다. 어려웠지만 순간순간 내려오는 그러한 유혹이 심했지만 한 번, 두 번, 세 번, 네 번 이겨도 또 도전해 오지만 사탄이 우리를 속이려고 그 하나님의 사람을 거꾸로 들려고 그랬지만 끝까지 갔습니다. 결단력이 대단하죠. 여러분들만큼 결단이 대단하신 것 같습니다. 그래서 갖다 팔았습니다. 이게 대박을 친 거예요. 그래서 꽤 늘어났어요. 하나님의 시험은 끝이 없는 것 같습니다. 어떤 큰 의류회사에서 연락이 왔어요. 소문이 나니까 당신들이 우리에게 좀 납품 좀 할 수 없겠냐. 그래서 만났습니다. 만나서 상담을 했는데 보기 좋게 떨어졌습니다. 왜 떨어졌는가? 자기의 물건을 다루는 이런 그 가게의 규모도 좀 더 부풀리고 매출도 좀 더 많은 것으로 이야기를 했어야 되는데 너무 정직하다 보니까 빠꾸 맞았어요. 그런 정도 규모 가지고는 우리하고 같이 사업할 수 없습니다. 그러니까 아마 그때 눈에 들어왔던 것은 이제 자기가 자기 제품으로 개발해서 쫙 팔았던 것 같아요. 그 다음날 그 큰 회사에
임원 중에 한 분이 전화를 했어요. 만납시다. 왜 그러시는가 하고 가서 만나보니까 이렇게 이야기했습니다. 당신이 생산하는 그 제품이 그렇게 마음은 안 들지만 나는 당신의 정직성을 사고 싶습니다. I wanna buy your integrity. I wanna buy your integrity. 나는 당신의 정직을 사고 싶습니다. 다시금 어마어마한 하나님의 역사와 기적이 나타났습니다. 지금은 달라스와 오클라호마 중에 가장 11조를 많이 하는 사람 중에 하나로 하나님이 쓰고 계십니다. 쉬운 거 아닙니다. 저 소개하기도 그렇게 쉽지 않습니다. 그런데 뭔가 그 사랑하는 성도의 실질적인 경험을 통해서 우리에게 주시는 교훈이 있다고 믿습니다. 우리 예수님이 우리에게 주신 교훈이 뭡니까? 정직하라는 거예요. 진실하라는 거예요. 거짓말하지 말라는 거예요. 과장하지 말라는 거예요. 있는 그대로 이야기하라는 거예요. 거짓을 포함한 농담이 있다면 그만두라는 거예요. 제가 늘 이야기하지만 우리 예수님이, 우리 아버지 하나님이 우리에게 그렇게 말하면 우리가 뭐가 되겠습니까? 야, 나 목사, 너도 좀 내 말을 좀 새겨서 들어. 어떻게 자식을 죽이는 아버지가 있냐? 내가 좀 흥분해서 말했어. 그렇게 우리에게 말했다고 한다면 우리 다 지옥 가 있어야 돼요, 지금. 하나님은 한 번도 그렇게 생각하신 적도 없고 함부로 생각하시거나 말하신 적도 없고 그 말을 취소하신 적이 없어요. 그것이 여러분들과 저에게 이 새해에 주시는 교훈입니다. 그것이 성경에 우리에게 주시는 명령입니다. 이 명령대로 우리가 산다면 다시 말씀드립니다. 하나님이 영광을 받으시고 물론 터지고 약해 터지고 물론 다 그런 건 아니지만 겉으로 볼 때에 상당히 밀리고 또 밀리고 하도 크리스찬 한국의 이 젊은이들의 눈에 눈물을 흘리게 만들고 실망을 하게 만들고 배반하는 그런 배신감을 가지게 하고 우리를 향해서 칼을 들고 덤비는 마음을 허락한 우리가 저와 여러분들부터 새로운 역사를 일으키는 변화의 새 모습이 나타나고 저는 믿습니다. 하나님이 함께 하십니다. 여러분도 얼마나 열심히 사셔요. 귀한 결단으로 사셔요. 뭔가 새해 새로워지기를 얼마나 이렇게 소원하셔요. 얼마나 노력하셔요. 이 교회가 하나님 은혜 가운데 잘되고 발전하고 부흥하고 역사를 일으키고 오늘 장로님도 기도해 주셨지만 한번 그렇게 나아보자는 마음이 얼마나 강합니까? 매 선봉에 하나님이 저를 세워주셨습니다. 기도하고 있습니다. 하나님의 기적이 나타나고 있습니다. 작은 기적일지 몰라도 저는 계속 보고 있습니다. 여러분들의 마음이 합해지고 계십니다. 여러분들이 다른 것을 위해서가 아니라 늘 우리가 기도하는 대로 우리의 목숨을 다해서 하나님 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하면 더 이상 할 말이 필요 없는 겁니다. 거기에 대해서 저도 늘 회개하고 있습니다. 근데 하나님이 우리에게 기회를 주실 때에 같이 발을 맞춰서 마음을 합해서 조금씩 전진하되 늘 여러분들이 기도하시고 격려하시는 것처럼 확실하게 우리의 태도의 행동의 변화를 가져온다. 꼭 유혹이 있겠죠. 너 꼭 그렇게 해야 되냐? 사단이 계속 우리를 유혹하지만 그러나 이 성도처럼 끝까지 난관과 시련을 통과하면 하나님 반드시 역사하시고 한 달이 지난 것이 아깝고 아쉽지 않게 여러분들과 저의 생애를 축복으로 역사하시고 살아계신 하나님을 체험하며 만방에 증거하는 우리 교회를 더욱 든든하게 세워주실 줄로 믿습니다.